يضل ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. دنیا میں عالمی سطح پر مسلمانوں پر ایمان والوں پر اتنے حالات اس دنیا میں عالمی سطح پر مسلمانوں پر ایمان والوں پر اتنے حالات اجتماعی ہو انفرادی ہو مالی حالات ہو اقتصادی حالات ہو گھریلو حالات ہو کاروباری حالات ہو دنیا میں رہنے والا مسلمان کس حال سے بھی مبتلا ہے ان حالات کا سبب صرف بے دینی ہے ان حالات کا سبب صرف بے دینی ہے بلکہ ان حالات کا بہت بنیادی سبب ہماری ناقص بے دینی اور ہمارا ادھورے دین پر ہماری ناقص بے دینی اور ہمارا ادھورے دین پر کامل بے دینی اور ناقص زندہ کامل بے دینی اور ناقص زندہ ایسے دو جڑوے بھائی ہیں اللہ کے عذاب کو نازل کرنے میں اور اللہ کی نصرت اور مدد کو اٹھا دینے میں ایسے گہرے سگے بھائی ہیں دونوں جس طریقے سے کامل بے دینی اللہ کے عذاب کا سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مدد اور نصرت کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح پورا دین اللہ کی دینداری اللہ کے عذاب کو سبب ہے اور مسلمان اللہ کی کسی مدد کا کسی نصرت کا نہیں ہو جائے گا اور کسی کے بڑے رحمت کا مستحق نہیں. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى حضرت محمد یہی موجود ہے دنیا پہ پورا دنیا پہ پৃথিবীর উপরে মুসলমানদের উপরে ঈমান ওয়ালাদের উপরে যত হালাত যত পেরেশানি যত জায়গার মধ্যে যত মুসিবত মুসলমানদের উপরে তাই সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক পারিবারিক পর্যায়ে হোক সামাজিক পর্যায়ে হোক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক মুসলমানদের যত হালাত যত মুসিবত আর মুসলমানের উপরে যে পরিমাণ মুসিবত তাদের উপরে নির্যাতন যদি এইটা কারণ তাই সে হালাত ইজতিমাই হোক না ব্যক্তিগত হোক অথবা গোষ্ঠীগত হোক এই সব পেরেশানি মূল কারণ শুধু ভক্তি না এমন না যে ভক্তির কারণে আমাদের উপর ভালো লাগে
খালি আসেই, সাথে সাথে প্রত্যেক দিন অসম্পূর্ণ দিন, এই অসম্পূর্ণ দিনের কারণেও মুসলমানের উপরে এই কঠিন হালাত চেপে বসে। দিনের কারণে যেরকম হালাত আসে, অসম্পূর্ণ দিন যেটাকে নাকেশ দিন বলা হয়, এই না আমার কিছু মানে এটাকে নাকেশ বলা হয়, কিছু মানলাম না, এটাকে অসম্পূর্ণ বলা হয়। এই অসম্পূর্ণ দিনদারির কারণে, নাকেশ দিনদারির কারণে বলেছে, এবং দিনদারি না থাকার কারণে আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ, আল্লাহ পাকের নুসরত, এই সব কিছুই যে আমাদের শামিলে হাল হচ্ছে না, আমরা তো আল্লাহর গায়েবী মদদ পাচ্ছি না, আল্লাহ সাহায্য যে আমাদের দিকে উঠে গেছে, এবং এই সাহায্য আমাদের সাথে उसका तौबा इस्तगफार करता है, लोगों से कहता है कि मैं से दुआ करो अल्लाह ताला मुझे दीन पर चलना मेरे लिए आसान कर दे। लेकिन अधूरे दीन पर चलने वाला, मैं अपने हालात के एतबार से, मैं अपने माहौल के एतबार से, मैं अपनी समझ के एतबार से, मैं अपने अकल के एतबार से, मैं अपने तजुर्बात के एतबार से जितने दीन पर चल सकता हूँ, इतने दीन पर चलना मेरे लिए काफी है। अधूरे दीन पर चलने वाले इतने मुतमईन हैं और अधूरे दीन पर चलने वाले इतने राजी अपने अधूरे दीन पर, न उनको इस्तिग़फ़ार और तौबा की फिक्र और न उनमें इस बात का एहसास और शुऊर है कि मुझे अपने दीन को कामिल करना चाहिए, बल्कि अधूरे दीन पर चलने वाले, मेरे बात सुनना गौर से, अधूरे दीन पर चलने वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके अधूरे दीन की रियायत में अपना ज़ाब्ता तब्दील कर दे। अधूरे दीन पर चलने वाले इस बात के इंतजार में है कि अल्लाह तबारक तआला इनके अधूरे दीन की रियायत में अपना ज़ाब्ता तब्दील कर दे। अल्लाह ताला ने जो मदद, जो नुसरतें, जो रहमतें, जो बरकतें अंबिया और सहाबा के साथ कमाल दीन पर, कमाल ईमान पर, राज़ी पर नाज़िल फरमाई है, इस जमाने के अधूरे दीन पर चलने वाला मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह ताला किसी तरह अपने ज़ाब्तों की तब्दीली कर दे, और जो मदद नुसरत अल्लाह ने अंबिया और सहाबा के साथ कमाल दीन पर, कमाल ईमान पर नाज़िल किया है, अल्लाह ताला मेरे साथ वो मदद अधूरे दीन पर, अधूरे ईमान पर, नाकिस दीन पर, नाकिस ईमान पे अल्लाह ताला मेरे साथ नाज़िल फरमा दे। अल्लाह की कसम, ये क़यामत तक होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान से कमाल ईमान का मुतालबा किया है, कमाल दीन का मुतालबा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने हर मुसलमान से कमाल ईमान का और कमाल दीन का मुतालबा किया है। क़यामत तक आने वाले किसी मुसलमान से अल्लाह तबारक तआला नाकिस ईमान पर और नाकिस दीन पर राज़ी होने वाले नहीं है। और जब अल्लाह हमारे अधूरे दीन पर राज़ी ही नहीं है तो अपना पूरा करें। भाई বুঝতে পারতেছে তো আমরা? মাশাআল্লাহ, না বোঝা যাচ্ছে? তরজমা লাগবে, ছেলেদের মানুষ উঠবে এমনি বোঝে। ক্যালকুলেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, গভীরের কথা বলতেছে যে বদিন, যার দিন নাই আর যার কাছে আধুরা দিন, কিছু দিন আছে, এই দুইটা হলো খালাতো ভাই। একজন আরেকজনের খালাতো ভাই, অল্প দিনের উপর চলে, বাকিটার উপর চলে না, আর একজন দিনের উপরই চলে না, দুইটার কাছাকাছি। এই দুইটার কারণেই আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ আল্লাহ পাক নিজের কাছে টেনে রাখছেন, আল্লাহ পাক নিজের কাছে আটকায় ধরে রাখছেন। বান্দা স্বামীর হাল হচ্ছে না, বান্দার কাছে আসতেছে না। হযরত বলতেছেন বড় বিপদের কথা, বড় মুসিবতের কথা, যারা কিছু দিনের উপর চলে আর কিছু দিনের উপর চলে না, কিছু মানে কিছু মানে না, দিন যেটা মন মতো এটা চলে, যেটা মনে চায় না দিন মতো চলে না, দিনের বাইরে। এরা বেশি বিবাদ, এদের নিয়ে বেশি বিবাদ, কারণ যারা দিন একবারেই দিনের উপর চলে না, এদের মধ্যে অনুভূতি আছে যেমন দিনের উপর নাই, তার ভিতরে একটা অনুভূতি আছে, অনুশোচনা আছে, অনুপ্রেরণা আছে যে আমার দিনের উপর চলতে হবে। কিন্তু যে অর্ধেক দিনের উপর চলে তার মধ্যে এই অনুভূতিটা নাই, সে মনে করে কিছু মানুষ আংশিক মেনে
আর আংশিক আমি মানি নাই, কিছু মানছি কিছু মানে নাই, সে মনে করেন আমি ভালো আছি। এই যে এই লোকদের কারণে আল্লাহ পাক তিনার যে রাস্তা আছে, তিনার যে নিয়ম আছে, নীতি আছে, সুন্নাত আছে, আল্লাহ পাকের কাছে যে একটা মানে আল্লাহ পাকের চিরনির্ধারিত একটা নিয়ম, বলে এই নিয়মটা আল্লাহ পাক পাল্টাইতে পারে না। এটা আবার কেমন একটু ভালো করে বলতে হবে, ভালো করে কাজ করতে হবে। আল্লাহর নিয়ম যে তারা পুরা দিনের উপর চলবে, পুরা ইসলামের উপর চলবে, আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করবে, মদদ করবে, নুসরত করবে। কিন্তু যারা অর্ধেক দিনের উপর চলে, কিছু মানে আর কিছু মানে না, এই সমস্ত লোকদের কারণে আল্লাহ পাক তার নিয়ম পাল্টাইয়ে অর্থাৎ আল্লাহর গায়েবী মদদ তাদের উপরে ঢেলে দিবেন, এটা অসম্ভব। আল্লাহ পাক তার নিয়মকে পরিবর্তন করেন না। ভাই আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আপনাদের কথা বুঝতে পারছেন? মানে আমি কিছু মানলাম কিছু মানলাম না, তারপরেও আল্লাহ পাক আমাকে পুরো সাহায্য করবে, সিস্টেম এরকম না। আল্লাহ পাক বিনার এই নিয়মের পরিবর্তন করবেন না। আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো পরিপূর্ণ দিনের উপর যে চলবে, পরিপূর্ণ ইমানের উপর ইসলামের তাকাদা করবে, আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ তার সাথে হবে। এটা হলো আল্লাহ পাকের সিস্টেম এবং আল্লাহ পাকের নিয়ম, আল্লাহ পাকের আদত এবং আল্লাহ পাকের সুন্নাত। কেননা আল্লাহ তাআলা সব পুরো দ্বীনের উপর চলার ব্যাপারে এবং পুরো ইমানের উপর চলার ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে তাকিদ দিতে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা, যে তোমরা ইসলামের উপরে, দ্বীন ইসলামের উপরে পরিপূর্ণভাবে চলো, পরিপূর্ণ রাখবে। কিছু মানবো কিছু মানবো না, তা হবে না, তা হবে না। আবার ইমানের ব্যাপারে বলতে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপরে পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনো, কামেল মুকাম্মাল ভাবে তোমরা ঈমান আনো। কিছু ঈমান আনবা, কিছু ঈমান আনবা না, ইসলামের কিছু মানবা কিছু মানবা না, তা কিন্তু হবে না। এইটা করলাম আর করে আল্লাহ পাকের পুরা মদদ সাবিল আলাবে এরকম চিন্তা করলাম, এটা গলত চিন্তা, ভুল চিন্তা। এই চিন্তার উপর থাকা যাবে না, পুরা দ্বীনের উপর চলতে হবে, পুরা ঈমানের উপর চলতে হবে, তাহলেই আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ পাওয়া যাবে। मेरा दोस्तों, जमाने के मुसलमानों ने अल्लाह के दीन का वो हशर किया। इस जमाने के मुसलमानों ने अल्लाह के दीन का वो हशर किया। जैसे हमने देखा होगा, सुबह सुबह लोग जानवर तबाह करते हैं, कोई आता है गोश्त लेकर जाता है, कोई आता है कलेजी लेकर जाता है, कोई आता है भेजा लेकर जाता है, कोई आता है उसकी खाल लेकर जाता है, कोई आता है उसकी हड्डियां लेकर जाता है। थोड़ी देर में जानवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस जमाने के मुसलमानों ने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई नमाज लेकर बैठ गया, कोई रोजा लेकर बैठ गया, कोई ज़कात लेकर बैठ गया, कोई यतीमों और गरीबों की मदद लेकर बैठ गया, कोई मदारिस और मकातिब की टांगें लेकर बैठ गया। और हर आदमी अपने नाकिस दीन पर इतना मुतमईन है और लोग अपने नाकिस दीन पर चलने को अक्लमंदी समझते हैं, अपनी होशियारी और चालाकी समझते हैं। अधूरे दीन पर अल्लाह के नबी के जमाने में चलने वाले मुनाफिक अधूरे दीन पर चलते थे। मुनाफिकों के शान अधूरे दीन पर चलना है। अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया, वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरुन मिम्मा नबी वइन असाबहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही खसिर दुनिया वल आखिरह। ये तो हाल मुनाफिकीन का होता है। जरा अच्छे हालात दिखते हैं तो दीन पर चलने लगते हैं, ना हालात बिगड़ जाते हैं फौरन दीन को छोड़ देते हैं। जैसे जमाने का मुसलमान कहता है मैं दीन पर चल सकता हूँ, ऑफिस में दीन पर नहीं चल सकता, मैं मस्जिद में दीन पे चल सकता हूँ, शादी ब्याह में दीन का एहतमाम नहीं कर सकता, मैं मस्जिद में दीन पे चल सकता हूँ, मैं बाजार में दीन का एहतमाम नहीं कर सकता। इस जमाने का एक निफाक है मुसलमानों में, एक निफाक की शाख, एक निफाक की शाख है मुसलमानों में। मैं फराइज का एहतमाम कर सकता हूँ, मैं सुन्नतों का एहतमाम नहीं करता। नमाज पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा, जिक्र कर लूंगा, तिलावत कर लूंगा, हज कर लूंगा, उमरा कर लूंगा, लेकिन आप उसे कहो कि अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक, अपना लिबास सुन्नत के मुताबिक, अपनी माशरा सुन्नत के मुताबिक, अपने मामला सुन्नत के मुताबिक, अपनी शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक, अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक। इस जमाने का मुसलमान अपनी माशरत में, अपने मामलात में, अपने लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी शादी ब्याह में सुन्नत को इख्तियार करने को तैयार नहीं है। फराइज से अमल करने की दावत है, फराइज में अपने आप को मजबूर समझता है, सुन्नतों में अपने आप को मुख्तार समझता है।
फराइज में अपने आप को मजबूर, क्या फराइज पे चलना जरूरी है। रही बात सुन्नत, तो सुन्नत से अख्तियारी चीज रहे, आज चाहे सुन्नत पे चले और आज चाहे सुन्नत के इस्तेमाल न करे, तो सच्ची अर्ज करना हो ये जमाने का निशान और विकास ये फराइज पे अमल करना, ये सब जमाने के बाद अच्छे हालात में दिन पर चल गए थे और बुरे हालात में दिन पर दिन को शेयर किया करते थे, कैसे लोग कामयाब होंगे, कैसे लोग कामयाब होंगे। अल्लाह फरमाने खसिरत दुनिया वाला, ये तो दुनिया आखिरत में नाकाम होकर रहेंगे। हम अधूरे दीन पर चलने को अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह अधूरे दीन पर चलने को फुसलाने को भेजते हैं। ये तो सरासर खुल्लम खुल्ला नाकामी में और खुल्लम खुल्ला खसारे में है। तो बात दिन पे चलते हैं और बात दिन को छोड़ते हैं। এই জন্য ভাই নিয়ত করে আমরা পুরা দিনের উপর চলবে ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? বর্তমান জামানায় হয়ে গেছে হলো দিন তবে আমরা দিন ইসলামকে কেমন বানায় দিতে পারেন, ওই যে সকালবেলায় বসাই যখন জবাই করে তো গরু জবাই করার পরে তো জবাই করে রাখলো, তো কেউ আসবে, কেউ এসে সামনের ঠ্যাঙের গোস্ত নিয়ে চলে গেল, কেউ পিছনের ঠ্যাঙের গোস্ত নিয়ে গেল, কেউ কলিজা নিয়ে চলে গেল, কেউ এরকম ভাবে ভুড়ির নিয়ে চলে গেল, কেউ চামড়া নিয়ে চলে গেল, কেউ হাঁসকে নিয়ে চলে গেল। আর সবাই যার মতো মনে করলো আমি গরু কিনে নিয়ে আসছি। সবাই কিনে নিয়ে আসবে, গরু কিনে নিয়ে আসবে, সবাই মনে করতো আমি গরু কিনে নিয়ে গেছি। আজকে আমরা দিন আর ইসলামকে কসাই খানার গরুর মতো বানাই দিচ্ছি। কেউ কষ্ট নিয়ে খুশি, কেউ হাঁটি নিয়ে খুশি, কেউ কলিজা নিয়ে খুশি, কেউ চামড়া নিয়ে খুশি, কেউ এরকম ভাবে এটা নিয়ে খুশি, কেউ মগজ নিয়ে খুশি, একটা একটা নিয়ে এসে চলে গেল। আসলে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এই জামানায় আমরা ইসলামকে এরকম গরুর মতো টুকরা টুকরা করে ফেলেছি। কেউ নামাজ দিয়ে মসজিদে বসে গেছে, ভাই আমি তো নামাজ পড়ি, আর কি দরকার, বলে জাকাত অন্য কিছু আমার দরকার নাই, বলে আমি তো রোজা রাখি, আমি তো উমরা করে আসছি, হজ করে আসছি, বলে অন্য কোনো কিছু দরকার নাই। মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এই আমার বলতে চলেন এই কথা। আজকে আমরা কেউ যারা মসজিদে আসতেছি, তো মসজিদের মধ্যে যে দিন আছে, মসজিদের ভিতরে যে দিন আছে, এইটা নিয়ে খুশি। অর্থাৎ আমি আমাদের নামাজ আদায় করে নিলাম, এইটা নিয়ে খুশি। কিন্তু বিয়ে শাদীতে দিন, এইটার আমার দরকার নাই। মসজিদের দিনের উপর আমি রাজি আছি, কিন্তু আমার দোকানের মধ্যে দিনদারি, বলে এটা আমার দরকার নাই। বলে মসজিদের মধ্যে দিনদারি আছে। আজকে মুসলমানের চেহারার দিকে তাকায় দেখি, আজকে মুসলমানের চেহারার দিকে তাকাইলেই না তার মাথার চুলে দিন আছে, না তার চেহারার মধ্যে দিন আছে, না তার লেবাস পোশাকের মধ্যে দিন আছে, না তার মুআমালাতের মধ্যে দিন আছে, না তার মুআশারাতের মধ্যে দিন আছে, না আখলাকের মধ্যে দিন আছে, না তিজারতের মধ্যে দিন আছে, না ব্যবসার মধ্যে দিন আছে, না দাড়ির মধ্যে দিন আছে। আজকে বিয়ে শাদীর মধ্যে দিন নাই, আজকে খাবারের মধ্যে দিন নাই, তার লেনদেন ঠিক নাই, তার লেনদেন ঠিক নাই। এই সব কিছু এরকম ভাবে অল্প অল্প নিয়ে আমার কিছু গেছি। আল্লাহকে মোকাম্মল দিনের ছবি কি নাই, বলে আর্থিক দিন এবং কীর্তির দিন, এটা তো মুনাফিকদের কথা, এটা মুনাফিকদের জানে। কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। ওয়ামিন আন-নাসি মা ইয়াকুলু আন-নাস, ভাই মুনাফিকরা এরকম কেন এর হালকা কিছুর উপর আমল করতো, এর হালকা কিছুর উপর আমল করতো। যখন কোনো বিপদ আসতো তো তারা এরকম ভাবে শক্তি চলে যেত, যখন কোনো এরকম ভাবে তাদের উপরে ভাবতে আসতো তো তারা এরকম নিজেদেরকে মুসলমান করে দিত। বলে এই যে খাতটা অল্প চলবে আর অল্প চলবে না, কিছুদিন মানবে আর কিছুদিন মানবে না, বিপদ অবস্থা আসলে দিন ফেলে দিবে, আর কঠিন অবস্থা আসলে দিনের উপর আর চলবে না। আর এরকম ভাবে যখন সহজের সময় আসে তো দিনের উপর চলে। এই মুনাফিকদের খাতটার উপর আল্লাহ বলতে খসিরাত দুনিয়া ওয়া আখিরা, খসিরাত দুনিয়া ওয়া আখিরা। এই জাতীয় দিন দান দেওয়া হবে, মুনাফিকি কাসের দিন দান দেওয়া হবে। আজকে দিন আমরা মসজিদে গিয়ে রাখছি, কেউ নামাজে, কেউ রোজায়, কেউ জাকাতে, কেউ সদকায়, কেউ শুধু মাদ্রাসা তালিম আর তাআল্লুম, এইটাকেই শুধু দিন মনে করেছি, মাদ্রাসার নিজাম, আর অন্য কোনো কিছুই আমার দিনের ব্যাপারে কোনো খেয়াল নাই। বলে তা না, মুকাম্মাল দিন, পরিপূর্ণ দিন যদি না আসে তাহলে আমরা কিছু মানলাম না। এটা হবে নেফাকি দিন, মুনাফিকের দিন, খসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখিরা। এরকম দিন আমাদের জন্য দুনিয়াতেও খসরা, আখিরাতেও খসরা। দুনিয়াতেও এদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, আখিরাতেও রয়েছে অনিবার্য ধ্বংস, ধ্বংস। যালিকা হুয়াল খুসরানুল মুবিন। এটা হলো পরিপূর্ণ স্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে সে আছে, সে খুসরানুল মুবিনের মধ্যে আছে। অথচ সে ধারণা করে আছে, তার খেয়ালও নেই, সে পাক্কালিল্লাহ, সে আকলবান, সে সমঝদার, সে বুদ্ধিমান, সে তো বেঁচে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তার ব্যাপারে বলে দিয়েছে যালিকা হুয়াল খুসরানুল মুবিন।
دین کی ذرہ برابر کمی، دین کی ذرہ برابر کمی، اللہ کے دین کا ذرہ برابر نقصان اللہ کو کتنا غضب میں اور کتنا غصے میں مبتلا کرنے والا اور اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل ہے مسلمان کا اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بعض یہود مسلمان ہو گئے، سچے پکے مسلمان، بعض یہود مسلمان ہو گئے سچے پکے مسلمان، اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے تورات پڑھنے کا مطالبہ کہ ہم تورات پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا عمل قرآن پر ہے، ایمان قرآن پر، عمل قرآن پر، ہم اپنے کا رہ کر مقتدا قرآن کو مانتے ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہم تورات پڑھتے تھے، نہ اسلام لانے کے بعد ہی ہم تورات پڑھ لیں، عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس کے مطابق اپنا کوئی عمل نہیں کریں گے، صرف اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے اور صرف اس بنیاد پر کہ اسلام لانے سے پہلے ہم تورات پڑھتے تھے، ابھی ہمیں تورات پڑھنے کی اجازت مل جائے، جیسے ہی یہ سوال نبی کریم اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے بہت کوئی باتیں قرآن یہ کتاب ہے، تورات یہ کتاب ہے، اس سے پہلے تو کیا نقصان ہے، محمد علیہ السلام کو شیرتا ہے اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے مسلمان بن جائے، پورے مسلمان بن جائے، جب اسلام لے آئے ہو تمہیں کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کتاب کو ایمان لانا ضروری ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر تمہیں کسی دوسری کتاب سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، تمہیں قرآن پر ہی عمل کرنا پڑے گا، تمہیں قرآن ہی پر سے ایمان بنانا پڑے گا، تم کو کشتی کے سوال نہیں کر سکتے، یہ بھی پڑھ لے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، مکمل مسلمان بننا ہر مسلمان کی زندگی فرض عین ہے، مکمل مسلمان بننا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اللہ اکبر، جو کتاب آسمانی کتاب جو کتاب ہے زمین پر منزل شدہ کتاب، جس کتاب پہ ایمان لانا آج بھی مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس زمانے کا مسلمان حالات میں، ماحول میں، تجربات کی وجہ سے، اپنی عمل کی وجہ سے، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے غیروں کا طریقہ اختیار کرے، یہود کا، عیسائی کا، مشرکین کا، کفار کا، مجوس کا، اور یہ کہتے ہیں کیا کریں، حالات میرے ایسے، ماحول میرا ایسا ہے، میرا تجربات کے مطابق مجھے پورا دین اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوچے تو صحیح، حالات اور ماحول کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا ہے، اور اللہ کے غصے کو کتنی دعوت دینے والا، اور اللہ کے عذاب کو کتنا متوجہ کرنے والا ہے۔ اس اسلام میں تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس اسلام میں غیروں کے طریقے سے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگ শুনতে হবে তো ভাই শোনা যাচ্ছে তো মাথা দিতে করে শুনবো না উপর করে শুনবো বলতেছেন যে একটু ভালো বিষয়টা যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন, এর মধ্যে অন্য কিছু অনুপ্রবেশ করবে এটা কখনো ইসলাম না সহ্য করবে না। একটু চিন্তা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলাম নাযিল হচ্ছিল আর পরিপূর্ণ দিন যখন নাযিল হলো তো অনেক ইহুদি এরকম ছিল যারা ইসলামের মধ্যে দীক্ষিত হয়ে গেল, তারা মুসলমান হলো, তো মুসলমান হওয়ার পরে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটু দরখাস্ত করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা কোরআন পড়তেছি, কোরআনের উপর আমল করতেছি, তবে আপনি আমাদেরকে এতটুকু ইজাজত দেন যে আমাদের পূর্বে যে কিতাব তৌরাত কিতাবটা আমরা একটু পড়বো, তৌরাত কিতাব পড়ার একটু অনুমতি আমাদেরকে দেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, ডান পাশে যে ঘুমাচ্ছে মাগরিব পাক ঘুমাই দিয়েছে, একটু পাগল হয়ে যায়, তারপর জানে মাগরিব পাক ইশারা আগে ঘুমাই দিতে তার মাথা ছিল এখন ভয় যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন যে একটু আসমানি কিতাব, যে আসমানি কিতাব পড়লে কি একটা সুবিধা, ঠিক আছে একটু ইজাজত দিয়ে দিই, কোরআন পড়ছে, ঈমান আছে কোরআনের উপরে,
দিন কবুল করছে, ইসলামের মধ্যে দীক্ষিত হয়েছে, তো তোমরা কি ইজাজত দিয়ে দেখো? এরকম একটা ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে আসলো। এই কথাটা বিস্তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদা আসার সাথে সাথে আসমান থেকে কোরআন নাযিল হয়ে গেল। আসমান থেকে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা। এই ইমানদারেরা, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও, অর্থাৎ ইসলামের উপরে রাজি হয়ে যাও। খবরদার কোন কিতাবের উপরে আমল করা যাবে না। ঈমান তো আনতে হবে, তওরাতের উপর ঈমান আনতে হবে, জাবুরের উপর ঈমান আনতে হবে, ইনজিলের উপর ঈমান আনতে হবে। ঈমান তো সব কিতাবের উপর থাকবে, আসমানি কিতাব, কিন্তু আমল করতে হবে, ইত্তেবা করতে হবে, পরিবেশ করতে হবে একমাত্র কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, একমাত্র সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন এই কথা, চিন্তা করুন একটু ভেবে দেখেন। ওগুলো আসমানি কিতাব ছিল, যে আসমানি কিতাব এই আমাদের দিনের মধ্যে ওই কিতাবের কোন হুকুম আকাম বিধিবিধান এই আমাদের দিন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে বলে এইটা আল্লাহ পাক কত মানুষ করতেছেন না, আল্লাহ পাক এটার গায়ে প্রথম গায়ে করতেছেন না। আজকে মেরে ভাই দর্শক বন্ধুগণ, আমরা তো আধুনা দিন নিয়ে অল্প দিন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি, কিছু মানলাম আর কিছু শুনলাম, এইটা নিয়ে আমরা আজকে রাজি আর খুশি হয়ে গেছি। কোরআনের কারিমে আসল আল্লাহ পাক দ্বীন হিসাবে ইসলামকে সাব্যস্ত করেছেন, ইসলামী একমাত্র জীবন বিধান। বলে আসমানি কিতাব যেহেতু এটার মধ্যে প্রথম করতেছে না, তো আজকে বলে ইহুদি খ্রিস্টান, বলে হিন্দু বৌদ্ধ মত পুরুষ চাকমা, বলে এদের মুআমালাত, এদের মুআশারাত, এদের রহেন এদের জীবনযাত্রা, বলে এদের এরকম ভাবে লাইফ স্টাইল, বলে যে আজকে আমি যদি গ্রহণ করি আল্লাহ তাকে কি পরিমাণ নারাজির সভা হবে না, আল্লাহ তার কি পরিমাণ নারাজ হয়ে যেতে পারে। আজকে মুসলমানের সন্তানরা এগুলো বলতে যে মাহল আমাকে, পরিবেশ আমাকে দিনের উপর চলতে দিচ্ছে না, পরিবেশের কারণে লন্ডন গিয়েছি তো পরিবেশের কারণে দাঁড়িয়ে রাখতে পারতেছি না, পরিবেশের কারণে চুপাকে দিতে পারতেছি না, পরিবেশের কারণে ইসলামী লেবাস করতে পারতেছি না, পরিবেশের কারণে সুন্নাত শরীয়তের উপর চলতে পারতেছি না, বলতে পরিবেশের কারণে আজকে আমি এরকম ভাবে সুন্নাতের উপর চলতে পারতেছি না। বলতে এই কথা বলার কোন সুযোগ নেই ইসলামের মধ্যে। তওরাতের মতো আসমানি কিতাব, বলতে ওইটা তেলাওয়াত করার সুযোগ নেই, ওইটা পড়ার সুযোগ নেই। এটা কি হবে? ইহুদিদের তরিকা, খ্রিস্টানদের তরিকা, এরকম হিন্দুদের তরিকা, বৌদ্ধদের তরিকা, বলতে এদের তরিকা পদ্ধতি আমল করা, এটা কিভাবে ইসলামটা শুনতে পারবে, ইসলাম কিভাবে গাওয়া করবে, এটা কোশ্চিন কালো সম্ভব নয়। পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যেতে হবে। পুরা বছর আমরা নিয়ত করে নেই, পুরা পরে ইসলাম বলবো আর পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর চলবে ইনশাআল্লাহ। हालात और माहौल को बुनियाद बनाकर खेल पर चलने वाले, यह दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं।